லைட் ஏற்றுவாங்க. தயவு செய்து எல்லாரும் உட்காந்து கேட்கணும். ராமகிருஷ்ணாச்சார், பிரவீணாச்சார், லட்சுமிராஜா, ஆடிட்டர் ராமகிருஷ்ணன் இல்லையே श्रीमद्वैष्णवलोकचालकगुरु श्रीमत्परिव्राट्बरुः शास्त्रे देवगुरुस्वितामरतरु प्रत्यूहगोत्रस्वरुः चेतोदीनदुरस्तदा जिरवरु सत्सौख्यसम्पत्तिरुः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रैर्विना कुर्यात् सदा मङ्गलम्. I request Swami please and may all the English to recognize. முதலில் வேத கோஷம் வினோதாச்சார் and group. भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो मसूरग्निः स्वस्तये देवावन्तु स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्मं धातः स्वस्ति मित्रवरुणा स्वस्ति मध्ये देवती
स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो मरुतिरग्निः स्वस्ति वर्षामनोचरेव सूर्या चन्द्रमसामिवा पुनर्ददतान्नाथा जानता सङ्गामेमहि पुस्तया मुक्ताक्षमरिष्टदेवीर्महद्भूतं पायसं देवतानाम् असुभग्नमिन्द्राटकं समत्सो बृहद्य शोणावातिवारुहे रघुकण्ठाचार्य को विनोदाचार्य को नंबर नेक्स्ट प्रेयर सॉन्ग by Dr. Ganesh. निन्न नामद स्मरणय नारायण निन्न नामद स्मरणय सारामृतमो एन्न नारिगे वरई ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮದಿಗಳಿರಲಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಶಿಷ್ಟ ರೂಪೇ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಟ ರೂಪೇ ರೂಪ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಗ ಮಂತ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಸಂತತಗರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ ಸಂತತಗರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗಿರಿಸಿ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುವ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣಯ ಸ್ಮರಾಮೃತವು ನಾಯಿಗೆ ಬರ ನಾರಾಯಣ 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 Dr. Ganesh அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்தது we should give representation to ladies also. Dr. Chandra and Uma Rao will give prayer song. हरे श्री गुरु रविंद्र चरण कज मुख गोपाल चरण सेविता शरण कज मुख गोपाल शरण सेविता शरण सकलाभीष्टदायक शरणु विघ्न विनायक शरणु सकलाभीष्टदायक शरणु विघ्न विनायक शरणु गजमुख शरणु सेविता हे नगजिद किरीट कुण्डलतावित
फलदायक हे मदजित किरीट कुंडल कामित फलदायक अमित सौरभ तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सुरं वदिष्यामि सुरं वदिष्यामि मामवतो शरणु गजमुख शरणु सेविता शरणु 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 हरे श्री ಬೇಜಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಶ್ ಶೇಷಣ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ओम वेदास्यामयो Respected Swamijis, Dr. Sudha Shashain Madam, other dignitaries on the dais, devotees, ladies and gentlemen, good evening everybody. Today is a great day for all of us. We have got to learn Swamijis, bless our JR. Today surprisingly we have received JR also for the golden jubilee function. You all know the contribution of Budubabu Sri Padaraya Math to Dvaita Veda philosophy and Haridasa Sagatya development. President Swamiji, Sri Sri Sujayati Tirtha is coming in the great Guru Parampara line, Sri Padmanabha Tirtha, Sri Swarnavarna Tirtha, Sri Padaraya and so on. He succeeded 1008 Sri Sri Keshavati Tirtha. Sri Swamiji has renovated many mutt buildings, including Mutt at Mudubagal in the last 4 years. Sri Swamiji is providing Annadanam to local poor people regularly and helping students for education also. Every year for the last 20 years, the Swamiji is making Padayatra to Tirumala from Mudubagal around 160 kilometers along with thousands of devotees. Also made Padayatra from Haridwar to Badri, nearly 340 kilometers in the extreme climate in 2011. Sri Swamiji, it is our great pleasure in welcoming 1008 Sri Sri Vishwaprasanna Tirtha Swamiji needs no introduction at all. He succeeded Sri Vishwesha Tirtha Swamiji, who has completed 5 Pariyas after Sri Vadaraja Swamiji's. Installation of mud was done by Vishwesha Tirtha Swamiji in 1975. And the Golden Jubilee function is being attended by his successor, the present Swamiji, in 2025. We all know Vedar Bhattal role in Ayodhya Ram Temple, Ayodhya Ram Temple. And in particular, present Swamiji is a member of Rama Janmabhoomi Committee and well associated in Presthabhana of Ram in Ayodhya and the Mandala Pujas. We might have seen in the YouTubes and TVs this everything.
Swamiji also here, very yoga expert. The recently also might have seen through this yoga day. He was standing on his hand with 90% of the body in the. His contribution to Hindu Dharma, education and Go Rakshana are laudable. Pratik Pedal Bhatt is running a Goshala with more than 2,000 cows near Udupi. We are extremely happy to have you here and have a warm welcome to the family. Today, surprisingly, Villiputtur Srimadavada Munigal, Srimadavada Chandra, Sri Sadagopa Ramanuja Ji ಅವರು வந்திருக்கார். அவரே வருகிறார்கள் என்று வரவேற்கிறேன். டாக்டர் சுதா சேஷன் மேடம் பற்றி சொல்ல வேண்டாம். ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் த தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி. அவர் மருத்துவராக, மருத்துவ ஆசிரியராக, நிர்வாகியாக இருக்கிறார். அவர் பல துறைகளில் ஆற்றல் மிக்கவர், சிறந்த பேச்சாளர். இலக்கியம், மருத்துவம், ஆன்மீகம், வாழ்வியல் முறை என எல்லா தலைப்பிலும் திறம்பட பேசக்கூடியவர். பேசியும் உள்ளார். 30க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளார். அதோடு கஷ்டமானது கிரேஸ் அனாட்டமி மனிதன் கூட வேறு கூறிய நம்மளுக்கு புரியாது. அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம அட்வைசிங் போர்டில் இருந்திருக்காங்க. பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார். சில கலைமாமணி, நாள தமிழ்வாணி, பாரதி இலக்கிய செல்வர், இன்னும் பல பல. அவர் மிகவும் எளிமையானவர். பல துறைகளில் சிறந்து விளங்கினாலும் அவருக்கு பிடித்தது கற்பிப்பது, பல மாணவர்களை சிறந்த மருத்துவராக உருவாக்குகிறது. We are extremely happy to welcome you, madam, and eagerly waiting for your speech. வாழ்த்துறை வழங்க வந்திருக்கும் திருவள்ளிக்கேணி உத்தராதி மட அதிகாரி திரு வெங்கடாச்சார் அவர்களே, திருவள்ளிக்கேணி வியாசராஜ மட அதிகாரி திரு ராமகிருஷ்ணாச்சார் அவர்களே, டிநகர் ராமச்சந்திர சுவாமி நிர்வாகி பிரவீன் ஆச்சார் அவர்களே, இவர்கள் மூவரும் இந்து மத்வ சம்பிரதாயத்தில், மத்வ சாஸ்திரத்தில் நன்கு அறிந்தவர்கள். எல்லோரும் அந்த வழியில் வழி நடத்துபவர்கள். இந்த 3 மடமும் நடந்ததுன்னா இவங்க தான் பில்லர்ஸ் சொல்லலாம். உத்தராதி வியாசராஜ டிநகர் ராமகிருஷ்ணன் நடக்குதுன்னா these are the 3 pillars சொல்லலாம். ஸ்ரீ லட்சுமி ராஜா அவர் மத்வ பரம்பரை குறித்து, மத்வ தத்துவங்கள் குறித்து மிக அழகாக தமிழில் பிரவச்சனம் செய்யக்கூடியவர். அவர் தமிழில் பேசாத தாசர்களோ எதிகளோ இல்லை என்று கூடலாம். அவர் ஆடிட்டர் ராமகிருஷ்ணன் is not only our auditor, he is also our guide and friend. As an auditor, he is not getting any fees, he is doing everything at free of cost. Nice and knowledgeable man. வாழ்த்துறை வந்திருக்கும் இவர்கள் எல்லோரையும் வரவேற்கும் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கடைசியாக இன்று இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெறுகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் பக்தர்களாகிய நீங்கள் தான். உங்களுடைய உதவி மற்றும் ஆதரவால் தான் பிருந்தாவனம் வளர்ந்து இன்று கோல்டன் ஜூபிலி விழா நாளாக கொண்டாடுகிறோம். உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என அழைத்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். On behalf of Saligram Vrindavana Committee, I welcome you all, one and all. Thank you very much. Next program is honoring the dignitaries with the song. Bharat Swamiji, Guru Bharat Swamiji. Yes. Girija madam. Yes, Girija. Rameshwara. Sorry. Vasudeva. Vinachar.
Muthuswamy. Anand. நம்ம ஜிஎஸ் சுவாமி கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டாக வெளியே போகணும்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதனால அவருக்கு ஒரு மரியாதை பண்ணிட்டு அவர் 2 வார்த்தைகள் பேசுகிறேன். என்ன சொல்லிட்டு இருப்பாரு. ஸோ 50 லட்சம் ஆனந்தருக்கு ஒரு கை தட்டி அவர் பிரீஃப் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. Namaskaram to Swamiji's and other dignitaries present here. Today, June 28, happens to be a Pride Day. We are proud to have a Golden Jubilee celebration which coincides with this day. My pranams to Sri Madhavan Swamiji, 1008 Sri Soyanand Tirtharu, and Sri Prajavan Swamiji, 1008 Sri Vishwaprasanna Tirtharu, and Sri Bhagavati Swamiji, Deviliputru. My respects to Dr. Sudha Shetty and Pandit on the dais and other devotees present here. Now I wish to present a brief report about 50 years of divine journey of this month. One day, in a dream of strong devotee, late Savitri Ammal, Sri Raghavendra Swami appeared in a standing posture, which can be seen in the photo installed in the wall behind you. He wanted to come and remain in Saligrama. As per the team in 1973, local persons late Hanant Rao, Anantan and others joined and formed the Raghavendra Swami Installation Committee. In the year 1975, the committee was registered as the Raghavendra Swami Vrindavanam Committee and the Tamil Nadu Society Act. This committee is now managing the Mutt. Sri Raghavendra Swami Murtika was brought from Mantralaya and kept in the Vrindavanam, was installed by the then Rajavarman Swamiji, Udupi 1008 Sri Vishwesa Tirtharu, in the presence of former Vice President of India, Sri S.D. Jati, on 15th July 1975. This is how the Raghavendra Swami remained in the place where we see his Vrindavanam today in the Mutt. On 15/4/1982, Sri Raghavendra Tirtha Swamiji Murtika Vrindavanam was installed by the then Uttarayamutt Swamiji 1008 Sri Satyapramada Tirtharu. We also have Sri Anandapatmanabha Swami, Sri Manchalamma, Sri Vinayaka and Sri Anjaneya. We perform Madhva Jayanti, Madhvanami. Apart from Sri Raghavendra Tirtha and Sri Raghavendra Swami Aradhana, we also perform Sri Madhva Yajagala Aradhana, Sri Madhvanabha Tirtharu, Sri Narahari Tirtharu, Sri Madhava Tirtharu, Sri Akshoka Tirtharu, Sri Jaya Tirtharu, Sri Padarayaru, and Sri Vijayanaru. We do perform Sangeeta Pitama, Sri Purandadasa Aradhana, jointly with Sri Purandadasa Sangha Padamatam. In the year 2005, a group of ladies joined and started Sri Raghavendra Swami Bhajana Mandali under the able guidance of late Sri Raghavendra Dasa. Now this Mandali is active under the advice of Sri Murali Dasa. This Mandali has been very active and giving performance on all Aradhana days. They also performed in Tirupati and Mantralaya by the invitation under Dasa Sahitya project. We conducted many medical camps like eye camp, dental camp, blood donation and others. Nearly 20 persons underwent operation for eye cataract failure in Sankaranathralaya. Our special thanks to Mr. Sri Alagiri for arranging the eye camp. During last year, we have performed more than 20 homams to enhance the vibration in the Mutt by inviting learned scholars, Achar and Pandit Dampatis. We also performed 51 Dampati Puja last year. During flood in the year 2015, water entered into Vrindavanam in the Mutt. Hence, the committee decided to demolish the then building and renovate the Mutt. Dr. Ganesh and singer Prasanna helped us financially by rendering music performance in different places. With the help of public, devotees' cooperation and donation, renovation was completed under the supervision of Sri Devakumar. On 9th November 2019, Kumbhabhishekam was done by Uttarayamutt Swamiji 1008 Sri Satyatma Tirtharu.
During this time, miracle happened. Sri Raghavendra Swami image was seen in the Vrindavanam when Sri Ravi Achar was keeping the Mrittika. While Sri Swamiji was doing Abhishekam, Lord Udupi Krishna image was seen. This was captured by a devotee. This picture you can see in the photo hanging in the pillar. Like this, many miracles happened. The photo is on that pillar. We have Sri Krishna, Sri Raghavendra Goshala maintained by the mat containing about 20 cows. In connection with the Golden Jubilee year, they are decided to perform Koti Archana to Sri Raghavendra Swamiji by flowers. We have completed more than 1 crore Archana in a short duration of 10 months' time with the support of devotees and LHVS members. We are also completed more than 10 lakh Argya. The Vrindavan committee wishes to mention many thanks to Sri Srinivasan and Sri Sarangapani. Today we are celebrating Golden Jubilee with the blessings of 3 Swamijis. We have planned to do 1 lakh Ayuti Homa for completion of Golden Jubilee on 1st and 2nd July by coupling with 51st anniversary and installation day which falls on 2nd July. We are very much blessed to have 3 Swamijis who have agreed to come and attend the function. We are also fortunate to have Dr. Sudha Sheshayan who have agreed to come with all her busy schedule. She has returned only from Germany 2 days before. We are also happy to have scholars Sri Raghuvendra Achar, Sri Ramakrishna Achar, Sri Praveen Achar, Sri Lakshmi Pacharaju and Auditor Sri Ramakrishnan to grace this occasion. With this, I present a short report about 50 years of journey of this matter. Thank you for the committee and the members giving me the opportunity to present this short report. पात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामादरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीमते रामानुजाय नमः वरब्रह्मणे नमः आण्डाळ் திருவடிகளே சரணம் ஜெய ஜெய ராமானுஜா ஜெய ஜெய ராமானுஜா. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரையும் ஆண்டாள் நாச்சியார், ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு ஆச்சாரியன் வேணும். ஆச்சாரியன் இல்லைன்னா நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது. நம்ம ராகவேந்திர ஆச்சாரிய ஒரு 50வது வருஷத்து ஒரு திருவிழாவில் அடியனுக்கு இங்கே அடியனையும் இங்கே சேர்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அடியை கொண்டு பண்ணியிருக்க ஆண்டாள் நாச்சியார். எதுவுமே குரு இல்லைன்னா நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது. ராகவேந்திரர் பலவிதமான அற்புதங்களை பண்ணியிருக்கிறார். நாங்கள் சரித்திரம் இல்லை, நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். நம்ம ஆச்சாரியன் நம்ம விண்ணப்பிச்சுங்கள் என்ன காரியமானாலும் செஞ்சு கொடுக்கக்கூடியவர் ஆச்சாரியன். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சாரியன் ஒரு சன்னிதானத்தில் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரையும் ஆண்டாள் ஒரு கூடியிருந்து தெரிஞ்சவர் ரூபாய்னு 50வது வருஷத்துல நம்ம எல்லாரையும் இங்கே உட்கார வச்சு அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கார். நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம நினைப்போம், நம்ம தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு நினைப்போம். நம்ம எல்லாரையும் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு 2 சுவாமிகள் மத்தியத்தில் மடாதிபதிகள் மத்தியத்தில் உட்கார வச்சு நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு அவரை சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் நம்ம எல்லாரும் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து ராகவேந்திர பக்தர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் நீங்கள் நிறைந்து எப்பவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு ஆண்டாள் லிங்கனோட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ராகவேந்திரனையும் பார்த்து கொண்டு உங்களுக்கு மங்களாசாசனம் செய்கிறோம். பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்யதர்மரதாய பஜதாம் ஸ்ரீ கல்பவருக்ஷாய நமதாம் காமதேனவே ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ரு முனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினி பூயாத் நித்யஸ்ரீ நித்யமங்கலம். This is Sankirtan Gaurata.
இந்த ஸ்ரீமடத்தில் 50வது வருஷத்துடைய ஆண்டு விழா அப்படின்னு சொல்லி நடத்திட்டு இருக்காங்க. பிருந்தாவனத்தினுடைய பிரதிஷ்டா விஷயங்கள் எல்லாம் செக்ரட்டரி தான் சொல்லியிருக்காரு. அவர் ஜேர்னி ஆஃப் 50 இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். 50 வருஷத்தில் இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸும் எல்லாரும் சேர்ந்து, நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து எப்படி இந்த மடத்தோடு பயணிச்சிருக்கீங்களோ, கிட்டத்தட்ட அது ஒரு 30 வருஷத்தில் நானும் இது கூடவே இருந்து இவங்க கூட பயணிச்சிருக்கேன் அப்படின்னும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. காரணம் என்னென்னா, இந்த இடத்துல சன்னிதானத்தினுடைய விசேஷம். எல்லா பலதரப்பட்ட ஜனங்கள் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. இங்கே என்னென்ன அவங்களுடைய கஷ்டங்கள் இருக்கோ, இங்கே இருக்கக்கூடிய மகான்கள் இருக்கிற அந்த பிரார்த்தனையை வச்ச போது எல்லாரும் அது சக்ஸஸ் ஆகி போயிருக்காங்க. வழியா இது நான் போயிட்டு வந்து நடக்கலைன்னு யாரும் சொன்னதில்லை. ஏன்னா அநேக வருஷமாக இங்கே சம்பரோட்சணம் ஆகினாலும் சரி, மகா சம்பரோட்சணம் ஆனாலும் சரி, ஒரு சின்ன சின்ன ஹோம ஹவனங்களாலும் சரி, நான் இங்கே வந்து எப்பயும் அங்கே வந்துட்டு இருக்கேன். நான் நிறையா ஜனங்களுடைய ஒரு பரிச்சயமும் இருக்குது. எல்லாரும் சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, ஒரு டிவைன் பிளேஸ் அப்படின்வாங்க. வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்து ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த குருவனுடைய தியானம் பண்ணாலே போதும், எங்களுடைய மனசு அவ்வளோ சாந்தமாக, ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும்பொழுது அதை கீழே வச்சுட்டா எப்படி ஒரு ரிலாக்ஸாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லி நிறையா பேர் சொல்லியிருக்கான். இது எல்லாமும் இந்த சன்னிதானம் இருக்கணும் அப்படின்னா அதில் எங்கள் பெரியவா சொல்லியிருந்தார், அர்ச்சகஸ்ய தபோபலாத்துன்னு சொல்லி. யார் அர்ச்சகர் யார் இருக்காங்களோ அங்கே பூஜை பண்ணும் பொழுது அந்த விதி விதானங்களும் அந்த காலங்களும் சரியான ரீதியில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த சன்னிதானம் முழுமையாக இருக்குமா. இந்த அர்ச்சகரை சொல்லும் பொழுது நம்ம யார் யார் எடுக்கலாம் அப்படின்னா, பிரதிஷ்டாபக அர்ச்சகஸ்ய தபோபலாத்துன்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பிரதிஷ்டை பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய தபஸ் என்ன இருக்கோ அதற்கு சார்ந்து தான் அந்த குருவனுடைய சன்னிதானங்கள் வருது. நாம் எல்லாரும் போய் கூப்பிட்டா அந்த குரு வர்றதுக்கும், இப்போ அவர் சொன்னார், இந்த ராகேந்திர மிருத்திகா பரிணாமம் பண்ணும் பொழுது ஒரு உத்தம ஸ்தானத்தை, பரம பூஜ்ய ஸ்தானத்தை அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய பெஞ்சாம மட்டாதிபதி ஸ்ரீ விசேஷ திருப்பாளர்களோட அவருடைய கரகமலத்தினால இங்கே ஆகும்பொழுது அந்த பிரதிஷ்டாபனை ஆயிருக்காங்க. அவருடைய தபஸ்ன்னும் பொழுது எல்லாருக்குமே தெரியும், மாத்வ சம்பிரதாயத்தில் விஸ்வேஷ தீர்த்தர் அப்படின்னா அவரை தெரியாமல் யாருமே கிடையாது. அவருடைய தபஸும் அவருடைய சாதனைகளும் அந்த அளவுக்கு வெறும் ஒரு வைதிக மார்க்கத்தில் மட்டும் இல்லை, ராஜகீய மார்க்கத்திலும் சேர்ந்து அவர் பயணிச்சிருக்காருங்க. சின்ன குழந்தைங்களை கூட யாராவது பேச வந்தால் நாம் சொல்லுவோம், சுவாமிஜி போகாத பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அவர் என்ன பண்ணால் கூப்பிட்டு தன்னை தொடை மேலே உட்கார வச்சு பேசிட்டு அனுப்புவார். பெரிய ஒரு வித்வான் வந்தால் அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட எப்படி பேசணும் அதே மாதிரி பேசுவார். அப்படி ஒரு தபஸ் அவர்கிட்ட. அவர் மனசுடைய தியானம், நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது, தியானம் எப்படி இருக்கணும்னா 24 மணி நேரமும் பகவானுடைய தியானம் நம்ம மனசில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தியானம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நம்முடைய மற்ற அலுவல்கள் எப்படி இருக்கிறது. அதுக்கு ஹரிகதா பிரசாரத்தில் அவர் சொல்லும் பொழுது நம்ம என்னென்ன வேலை செய்கிறோமோ, என்ன சம்சாரிகமான வேலைகள் செய்கிறோமோ அது கூடவே பகவானுடைய தியானமாக இருக்கும். அப்போ தானாக வந்துடுறாரு. குளிக்கும் பொழுதும், சாப்பிடும் பொழுதும், படுக்கும் பொழுதும் அதுக்கெல்லாம் ஒரு முறையை சொல்கிறாங்க. அந்த ரீதியில் தியானம் பண்ணதால அவர் வந்து கூப்பிட்ட உடனே ராகவேந்திரனுடைய சன்னிதம் ஓடி வந்து உட்காந்துருக்காருன்னு சொல்லலாம். நாம் கூப்பிட்டு அவர் வரணும்னு சொல்லி நாம் பிரார்த்தனை பண்ணுறதுக்கும், ஒரு பெரிய தபஸ்வியாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து சொல்கிறதுக்கும் ஒரு விசித்திரமான ஒரு விசேஷமான இந்த சன்னிதானம் உண்டு. அதே மாதிரி நம்ம திருக்கோளூரில் இருக்கக்கூடிய மூல பிருந்தாவனம், ரகுத்ம சுவாமியுடைய மூல பிருந்தாவனம், அதே ஊரில் பிறந்து அதே பேரோடு இருக்கக்கூடிய நானும் இந்த காலத்தில் இருந்திருந்தேன். நான் எங்களுடைய பிராத்தஸ்மரணியரான பரம பூஜ்யா சத்திய பிரமோத தீர்த்த ஸ்ரீபாதக்காரர் இங்கே வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணும் பொழுது அவருடைய தபஸும் இதே மாதிரி அல்மோஸ்ட் சேம். ஒரு தடவை பத்ரிக்கு போகும்போது அவருடைய பூஜா பெற்ற வரல, சாதனைகள் வரல, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னும் பொழுது மனசில் தியானம் பண்ணி மானச பூஜைன்னு சொல்லுவாங்க. மானச பூஜையை பண்ணிவிட்டு அங்கே உட்காந்துருங்க அப்படின்னாரு. உட்காந்ததுக்கு என்ன அப்படின்னா, அன்றைக்கி ராத்திரி யார் அவங்க சேவை பண்ணறதுக்கு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கனவுக்கு வந்திருந்தாலும் பகவான் ராமனுடைய ஒரு மூர்த்தி மாதிரி எதுவும் தெரியாது, கொஞ்சம் இருட்டில் இருக்கிற மாதிரி. அவர் சொன்னால், எனக்கு பூஜைலாம் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு, நான் சாப்பிட்டுட்டேன், நீ ஒன்றும் என்னை எடுத்து வைக்காதேன்னு சொன்ன மாதிரி அவருக்கு ஒரு தடவை கனவுல வந்ததுன்னு சொல்லி அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார். எது பற்றி ஆச்சார்னு பேர் அவர்.
சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர். அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய தபஸ்விகள்லாம் இங்கே வந்து எல்லாருடைய பூஜை, எல்லா சுவாமிகளுடைய பூஜையும் இங்கே நடந்திருக்கு. அவங்களுடைய உபாசிய மூர்த்தினால அந்த காரணத்தினால விசேஷ சன்னிதானமும் இருக்குது. அதை நம்ம எல்லாரும் அடைஞ்சிருக்கோம். அந்த பாக்கியத்தினால தான் இது மேன்மேலும் வந்து இந்த 50 வருஷத்தை கடந்த மாதிரி இன்னும் 100 வருஷத்துக்கு இந்த பிருந்தாவனம் எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஒரு நிழலாக இருந்து அனுகிரகம் பண்ணணும். இந்த கமிட்டி மெம்பர்களுக்கு வேண்டிய எல்லா உதவிகளும் எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்டு இருக்கா. அந்த விசேஷ சன்னிதானமும் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணட்டும்னு சொல்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய 2 எத்திகளும் 2 பேரும் இருக்கா. 2 பேருக்கும் உங்களை பாத கமலத்தில் சிரசு அஷ்டாங்கமான நமஸ்காரத்தை பண்ணி என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணாபுரம். எதிகளும் சுவாமிகள்லாம் அங்கே அடிக்கடி பண்ணிட்டுலாம் வர்றதால தான் நிச்சயமாக அந்த மகிமை ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு. தொடர்ந்து நம்ம வியாசராயமட அதிகாரி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணாச்சாரியர் பேசணும்னு கேட்டுக்கிறோம். श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमतो राघवेन्द्रस्य नमामि पदपङ्कजे कामिताशेषकल्याणकरुणाकल्पपादपो। இரு பீடத்து பீடாதிபதிகளுக்கும் அனந்த கோடி பிரணாமங்கள். எல்லா இடங்கள்லையும் மடங்கள் இருக்கு. ஆனால் தினமும் நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டிய மடம் சாலிகிராம மடம். ஏன்னா மாத்வனா பிறந்தவன் காத்தால் எழுந்ததுமே சந்தியாவந்தனம் சாலிகிராம பூஜை ரொம்ப முக்கியம். ஸோ சாலிகிராமம்னு சொல்லாமல் அவனால் இருக்கவே முடியாது. மடத்துக்கு வரானோ இல்லையோ, மடಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಆಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ, ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಧ್ವರಿಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ರಾಯರು ಬಂದ பிறகு என்பதாக சொல்லி இதில் செக்ரட்டரி ரிப்போர்ட் பார்த்தோமே. ஆனால் ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் பதிவு பண்ண ஆசைப்படுறேன். ஒன் டே இன் ட்ரீம் ஆஃப் எ ஸ்ட்ராங் டிவோட்டி லேட் ஸ்ரீ சாவித்திரம்மான்னு கொடுத்துருக்கார். ஒரே ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் நம்ம ரவுகண்ணாச்சர் அழகாக சொன்னார். 2 மகான்களுடைய சன்னிதானத்தினாலே ஒன்று ராகவேந்தருடைய பிரதிஷ்டை, இன்னொன்று ரகுத்தமுடைய பிரதிஷ்டை ஏற்பட்டது என்பதாக அவர் சொன்னார். அந்த சாவித்திரி அம்மாள் வறுமைனா வறுமை, அப்படிப்பட்ட தாரித்திரத்தில் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க. அவர்கள் பிரதிதினமும் கோலம் போட்டு ராயர் படம் வச்சு சேவை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. 10 ரூபா கிடைக்கணும்னா அன்றைக்கி பெரிய யுத்தம் பண்ணணும். அப்படிப்பட்ட வறுமையில் இருந்தவர்களுக்கு ராயருடைய அந்த அகாத அப்பிரதிமமான பக்தியினாலே ராயர் சொப்பனத்தில் வந்து உன்னால் ஒரு நல்ல காரியம் ஆகணுங்கிறதாக சொல்லி அதே அவர் கனவில் விஸ்வேச தீர்த்தருடைய முகத்தை காமிச்சு இந்த சன்னியாசிகள் வந்து என்னை பிரதிஷ்டை செய்வார் என்பதாக ಅವರುடைய ಕನವಿಲೆ சொன்னது ಅವರುடைய வாழ்க்கை. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಯರ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ನೀವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಹನುಮಂತರಾಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಳೆಯವರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದ. ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು 5 ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರು, ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒಲಿಸಿದವರು, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಿಂದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸುಧಾ ಶೇಷಯ್ಯ. ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕ್ರಿ? ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು, யாருக்கு எப்படி ராகவேந்திர சுவாமிகள் அனுகிரகிப்பார் என்பதை நம்மால் ஊகிக்க முடியாது என்பதை நாம் கண்கூடாக காணக்கூடிய ஒரு காலம். அப்படிப்பட்ட இந்த சாலிகிராம மடத்திலே ரகுகண்ணாச்சார் போல் ரெகுலராய் வராமல் இருந்தாலும் முக்கியமான காலங்களில் என்னை கூப்பிடும் பொழுது நானும் இந்த மடத்திற்கு வந்து என்னுடைய சேவையை, என்னுடைய பிரவச்சனத்தை செய்திருக்கிறேன் என்பதாக சொல்லி சாலிகிராம மடத்தின் 50வது வருட இந்த உற்சவமானது 100வது வருடத்திற்கு இதே பீடாதிபதிகளுக்கு பீடத்தை அலங்கரித்து நானும் பேசும்படியான பேராசைக்கு அது நியாயமான பேராசை என்பதாக சொல்லி ராகவேந்தர் அவர்களுக்கும் என்பதாக சமிதிகள் நபர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். ஹரே நம. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಮೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ
ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ವ್ಯಾಸರಾಯ ಮಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಅವರು சொன்ன மாதிரி இந்த சாலிகிராம மடம் வந்து தசரதபுரம், ராமர் தெரு, சாலிகிராம மடம், இதுக்கு மேல என்னால எல்லாமே வந்துருது. சாலிகிராமத்துல, தசரதபுரத்துல, ராமர் தெருவில் இந்த மடம் அமைஞ்சிருக்கு. ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லலை, உங்க யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ಸ್ವಾಮಿ, ಕುಶಲವಪುರ ಅಂತ ಈ ಪೋಯಂ ಹೇಳಲಿದೆ. ಆ ಕುಶಲವಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳು ಕುಶಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಆಗ ರಾಮದೇವರು ಆ ಕುಶಲವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೋ ಏನೋ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಹೆಸರು ದಿವ್ಯವಾದ ಹೆಸರು. ಈ ಬೀದಿ ರಾಮದೇವರ ಬೀದಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶ ದಶರಥಪುರ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೂಲಮೂರ್ತಿಯಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ விசேஷமாಗಿದೆ என்று ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. குசேல பயம்பேடி ஏரியாவில் அங்கே வந்திருக்காங்க. அடுத்தது நம்ம சிறந்த பேச்சாளர் நம்ம லக்ஷ்மி ராஜா அவர்களை பேசும்படி கேட்டுவிடுது. சாரி, நெக்ஸ்ட் முதல்ல டி நகர் மட நிர்வாகி அவரை நீங்கள் டி நகர் மடத்துக்கு போயிருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் தரப்போது இவர் ஒருத்தரே சும்மா ஓடி ஆடி நல்ல பயங்கரமாக நிர்வகிக்கக்கூடியவர். அவரை பேசும்படி கேட்டுக்கிறேன். व्यासाय भुवनाशाय श्रीशाय गुणराशय हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वंदे परिव्राट चक्रवर्तिनं। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಟೀಚರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಾತೃತ್ವಂ ಪ್ರಿಯವಕ್ತೃತ್ವಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ಉಚಿತಜ್ಞತ ಸಂಸ್ಕಾರೇಣ ಲಭ್ಯಂತೆ ಚತ್ವಾರೋ ಸಹಜ ಗುಣಾಃ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಏನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು 4 ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಪ್ರಿಯವಕ್ತೃತ್ವ, ನಾವು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ, ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗ ಆಗ ಅವನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ದಾತೃತ್ವಂ ಪ್ರಿಯವಕ್ತೃತ್ವಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನೋ ತಿಂತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ದಾತೃತ್ವಂ ಪ್ರಿಯವಕ್ತೃತ್ವಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ಉಚಿತಜ್ಞತ. ಇನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಹೆತ್ತವರು ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳನ್ನು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೃಂದಾವನ, ಒಂದು ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೃಂದಾವನ ಹೀಗಿದೆ ಅದರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗುವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಹುಮುಖವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾಧ್ವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಕರ್ಯ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಜನರೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾಗಬೇಕು, ಚಿಂತಕರಾಗಬೇಕು, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾವಿದ್ದು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಗುರುಗಳ ಕಾರುಣ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆ ಗುರುಗಳ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಉಂಟಾದರೆ ಆ ದಿನದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸದವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭಾವನೆಯಂತಹ ಶ್ರೇಯ ಪರಂ ವಾಕ್ಯದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರವೀಣಾಚಾರ್ಯಗಳೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಂದು ಗುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೂಢಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರವೀಣಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನೇ ಮಹಾಬಲಕರ ಮುರುಘನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಲಿಫ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಪೇದಾವರ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಟಿ ನಗರ ಪಪ್ಪ ಬೆಳೆದು ಬಂದರು. ಎರಡು ಸ್ಪೋಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಎದುರುಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾರಾವರ ಕಾಡು ಹನುಮಂತ ಅವರು ಸೆಕ್ಷೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಪಾದ ಮಠத்தினுடைய பீఠாதீஸ்வரர் அவர்களுக்கும் பேஜாவர் மடாதீஸ்வரர் பீఠாதீஸ்வரர் அவர்களுக்கும் நம்முடைய பண்டிதர்கள் ஆச்சார வல்லார் அவர்களுக்கும் சுதாசேஷன் மேடம் அவர்களுக்கும் நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுட்டு எல்லா பக்த ஜனங்களுக்கும் இந்த வார்த்தைகளை பேசுகிறோம். நம்மளுடைய மட்டம் சாலை கிராம மட்டம் அப்படிங்கிறது மிக விசேஷமான சன்னிதானம். ரகுத்தம தீர்த்தர் ராகவேந்திர தீர்த்தருடைய சன்னிதானம் அப்படின்னு ஆச்சாரியருடைய மத்வருடைய பரம்பரை அப்படின்னாலே அது காமதேனு கல்பவருஷம் சிந்தாமணின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத்வகா கல்பவருஷஸ்து ஜயாரியகா காமதஸ்பிருதா சிந்தாமணிஸ்து வியாசாரியகா முனித்திரய உதாகிருதம்னு ஸ்ரீமுஷ்ண மகாத்மியத்திலே மத்வமுனி ஜெயமுனி வியாசமுனின்னு முனித்திரையர்களும் காமதேனு கல்பவருஷம் சிந்தாமணி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது ஆச்சாரியர் மத்வாச்சாரியார் மாத்திரமல்ல, அந்த பரம்பரையில வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே காமதேனு சிந்தாமணி கல்பவருஷம் தான். பிரணவத் காமதேனுச்ச பஜஸ்வர தரூபமம் ஸ்ரீ பாவபோத கிருப்பாத சிந்தாமணி உபாஸ்மகன்னு ரகுத்தம தீர்த்தரையும் காமதேனு சிந்தாமணின்னு சொல்றோம். பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்யதர்மரதாய பஜதாம் கல்பவருஷாய நமதாம் காமதேனவேன்னு அவரும் காமதேனு கல்பவருஷம். அப்படி அந்த பரம்பரையில வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் கூட இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்ம கண் முன்னால இருக்கக்கூடிய பீఠாதீஸ்வரர்கள் வரையும் எல்லாருமே அந்த காமதேனு சிந்தாமணியாக இருந்து அனுகிரகம் செய்யக்கூடியவர்கள். ஏன்னா அப்பேற்பட்ட அவருடைய உபாசனை பலம், அந்த சன்னிதானம் அப்படின்னு பார்க்கணும்.
அப்பேற்பட்ட அந்த சன்னிதானம், இந்த சாலிகிராம மடத்தினுடைய மகிமை முதலே சொன்னது போல சாவித்திரி அம்மாள் அவர்களுக்கு சொப்பனத்திலே ராகவேந்திரர் சூச்சனை செய்தால் பாருங்க எப்பேற்பட்ட மகிமை. சொன்னது போல அப்பேற்பட்ட வறுமை. நாங்கள் ராகவேந்தருடைய பூர்வாசிரமத்துல வெங்கடநாதனாக இருந்தபோது அவருக்கு இருந்த வறுமையை பத்தி கேட்டிருக்கோம். அவருடைய பக்தர்களுக்கும் வறுமை வரும். ஆனால் அந்த வறுமையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தியை பகவான் கொடுக்கிறான். சமதுக்க சகட்சமின்னு பகவான் கீதையில சொன்ன போல 108 பிரதட்சணம் காலை மாலை 2 வேளையும் செஞ்சுட்டு வந்தார் நம்ம சாவித்திரி அம்மாள் அவர்கள். அப்படி அந்த பிரதட்சண நமஸ்காரம் செய்துட்டு கல்கண்ட நைவேத்தியம் செய்துட்டு வரும்போது அவருக்கு சொப்பன சூச்சனை ஆகிறது மந்திராலயம் வரணும்னு. மந்திராலயம் போகிறதற்கும் கூட வசதி இல்லை. அங்கங்க எல்லார்ட்டையும் பிக்ஷையாக கேட்டு பஜனை செய்து பிரதட்சண நமஸ்காரம் செய்து வசூல் பண்ணிட்டு மந்திராலயம் போனால் அங்கே விசேஷமாக அந்த நேரத்தில் இருந்த சுஜீந்திர தீர்த்த ஸ்ரீபாதங்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த மிருத்திகையை கொடுத்து விஸ்வேஷ தீர்த்த ஸ்ரீபாதங்கள் கரக்கமலத்தினாலே பிரதிஷ்டை ஆயிருக்கு. சுஜீந்திர தீர்த்தர் சாமானியர் திருவல்லிக்கேணி ராகவேந்திர பிரதிஷ்டாபனை செய்தவரும் அவர்தான். அப்பேற்பட்ட பீட்டாதீசன் கரக்கமலத்தினால மிருத்திகை கொடுக்கப்பட்டது, பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது விஸ்வேஷ தீர்த்த ஸ்ரீபாதங்கள் அவர்களாலே. அப்பேற்பட்ட அந்த மகிமை நிரம்பிய அந்த சாலிகிராம மடம், அந்த மடம் வரணும்னா முதலே சொல்லியிருக்கா சரித்திரத்துல 2 பிருந்தாவனங்கள் இருந்ததா. முதலையே 2 வருஷ காலத்திற்கு முன்னாலேயே அந்த பிருந்தாவனம் தயாராகி 48 நாள் திருவல்லிக்கேணியில பூஜை செய்யப்பட்டு இங்க வந்து பிரதிஷ்டாபனை செய்யப்பட்டு. இந்த மகிமை என்னன்னா, இது மந்திராலயம் போல இந்த க்ஷேத்திரம். ஏன்னா மாஞ்சாலமலை தரிசனம் செய்தப்புறம் தான் உள்ள போய் மந்திராலயத்தில் தரிசனம் செய்யணும். அதே கிரமத்தில் இங்க பார்த்தோம்னா முதல்ல மாஞ்சாலமலை தரிசனம் செய்துட்டு உள்ள வந்து தரிசனம் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு பாக்கியம் இந்த க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கு. அப்பேற்பட்ட அந்த சாலிகிராம மடத்துல இன்றைக்கு பாருங்க நம்மளுக்கு எப்பேற்பட்ட மகாபாகியம்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான எல்லா க்ஷேத்திரத்திலையும் ராமரை பிரதிஷ்டை பண்ணுவார், நரசிம்மரை பிரதிஷ்டை பண்ணுவார். இங்க அனந்த பத்மநாபனை பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா சாவித்திரி அம்மாள் விசேஷமாக அனந்த பத்மநாப விரதத்தை விடாம செஞ்சுட்டு இருந்தால் ராகவேந்தருடைய அனுகிரகம் அதற்கு இருந்தது. அதே போல இங்க பிரதிஷ்டாபனை கூட அனந்த சயனம் அந்த பகவானை பிரதிஷ்டாபனை செய்திருக்கார். இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாகியம் அப்படின்னா, இன்றைக்கு அனந்தன் வேறல்ல, ரங்கநாதன் வேறல்ல, ரங்க விட்டலன் வேறல்ல, ருக்மணி சத்யபாமா சமேத ரங்க விட்டலையில பூஜை செய்த ஸ்ரீபாதராஜ மட பரம்பரையில வந்திருக்கக்கூடிய பீட்டாதீசர் இன்னைக்கு வந்து இந்த சன்னிதானத்துல இன்னைக்கு விசேஷமாக பூஜையை செய்து கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அனந்தேஸ்வர சன்னிதானத்திலே உடுப்பியிலே 5 பரியாயம் செய்த விஸ்வேஷ தீர்த்தருடைய சிஷ்யரான பீட்டாதீசர் இன்னைக்கு இங்கே வந்து அனந்த சன்னிதானத்திலே விசேஷமாக இந்த ஒரு வைபவத்தில் கலந்து நமக்கு அனுகிரகம் செய்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இன்னொரு விசேஷம் அப்படின்னு நான் பார்க்க நினைச்சது வந்து, அவர் சொல்லியிருந்தார் ஆச்சார விசேஷமாக இது தசரதபுரம் அப்படின்னு. தசரதபுரம் அப்படின்னா வேற என்ன, தசரதன் ஆட்சி புரிந்த அந்த புறம், அது அயோத்தி. ராமர் தெரு, இந்த தெருவுக்கு விசேஷமான பெயர் தசரதபுரம் அப்படின்னா அயோத்தி. அயோத்தி ராமன் சன்னிதானம் இது. ஏன் அப்படின்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய ரகோத்தம தீர்த்தருடைய உபாசனை மூர்த்தியும் ராமச்சந்திரனே, ராகவேந்திர தீர்த்தருடைய உபாசனை மூர்த்தியும் ராமச்சந்திரனே. அவர் ஏன் இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்காரு, விசேஷமாக இந்த சன்னிதானம் ராமருடைய சன்னிதானம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனால் அந்த தசரதபுரமான அயோத்தியிலே ராமனை பிரதிஷ்டாபனை செய்த பேஜாவர ஸ்ரீபாதங்களுடன் இன்னைக்கு வந்திருக்கிற விசேஷமாக 48 நாட்கள் அங்கே இருந்து அந்த மண்டல பூஜையும் நிறைவு செய்து விசேஷமாக அனுகிரகம் செய்வதற்காக அந்த தசரதபுரத்திலிருந்து இந்த தசரதபுரத்திற்கு இங்கு விசேஷமாக வந்து அனுகிரகம் செய்திருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்பேற்பட்ட இந்த விசேஷமான சாலிகிராமம் சொன்னது போல 50 வருஷம் பூர்த்தியாகி இன்றைக்கு இந்த வைபவம் நடந்துட்டு இருக்கு. கோட்டி அர்ச்சனை குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்தில் அந்த ரிப்போர்ட்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தார். இந்த மடத்துல என்ன ஒரு விசேஷம் அடியேனுக்குன்னா, கிடந்த ஒரு 10 வருஷ காலத்துல விடாமல் ஸ்ரீபாதராஜருடைய ஆராதனைக்கு இங்க விசேஷமாக பிரவச்சனம் அலங்காரம் பத்தி வரக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த மடம் அப்படின்னா எல்லாம் ஒரு 50 வருஷம் இல்லை. இன்னைக்கு வந்து சாதாரணமாக கணவன் மனைவியர்கள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து இருக்கிறது கூட பெரிய விஷயமா இருக்கு. ஆத்துல ஒரு வைபவம் பண்டிகை செய்யறது பெரிய விஷயமா இருக்கு. இன்னைக்கு 50 வருஷம் விடாமல் ஒரு மடத்திலே விடாமல் எல்லா ஆராதனையும் வைபவங்களும் உற்சவமும் செய்து நடத்தணும்னா ஒரு பெரிய அந்த பகவானுடைய சன்னிதானம் இருப்பதனாலேயே சாத்தியம். விசேஷமாக அனந்தனுடைய சன்னிதானம், முக்கிய புராண ரகுத்தமன் ராயருடைய சன்னிதானம் இருக்கிறதுனாலே இது சாத்தியம். அதே போல முக்கியமான இந்த மடத்தினுடைய பெரிய காரியம்னா யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி இன்னைக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது. நீட் ஆஃப் த ஹார் இன்னைக்கு. ஏன்னா இந்து மதத்துல நம்ம நிறைய ஸ்கேட்டர்டா பிரிஞ்சு கிடக்கிறோம். அத்வைதம், விசிஷ்டாத்வைதம், துவைத்தம் அப்படின்னு. இன்னைக்கு பாருங்க எப்பேற்பட்ட அனுகிரகம் நாம எதிர்பார்க்காமல் ஜீயன் வந்திருந்தார். அவர் என்ன விசேஷம்னா பாருங்க, ரங்கமன்னார் சேத்திரத்திலிருந்து
ரங்கநாத அனந்த சன்னிதானத்துக்கு அவருக்கு தானே வந்துட்டார் இன்னைக்கு அவரு. ஏன்னால் இந்த ஒரு வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது இந்த மடத்துல எல்லா இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய சனாதன தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் இடம் கொடுத்து அவர்களை அரவணைத்து இங்கே ஏத்துண்டு போகக்கூடிய ஒரு மட்டம் தான் நம்மளுடைய சாலிகிராம மட்டம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதனால இப்பேற்பட்ட இந்த மடத்துல இன்றைக்கு 50வது வருஷம் நிறைவு செய்த 51வது வருஷம். 51 சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய அச்சரங்கள் 51. அந்த ஒவ்வொரு மாத்திருக்க அச்சரங்களிலும் பகவானுடைய ரூபங்கள் இருக்கு. அதுல விசேஷமான அனந்த பலனை அளிக்கக்கூடிய அனந்த ரூபங்களை உடைய அனந்த காரியங்களை செய்யக்கூடிய அனாதி காலத்திலிருந்து அனந்த காலம் வரை இருக்கக்கூடிய பகவான் நாராயணன் அனந்த ரூபியாக நாம் எல்லோருக்கும் அனந்த பலனை கொடுப்பதற்காக காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு கஷேத்திரத்தில் அடியேனுக்கும் வாய்ப்பளித்த இந்த நிர்வாகி எல்லாருக்கும் கூட நமஸ்காரத்தை விசேஷமாக சுவாமிகள் அவர்களுக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் நமஸ்காரத்தை சென்று நம்ம சொன்னது நம்ம ஆச்சாரம் சொன்னார் 100 வருஷம் அப்படின்னு. நம்முடைய குழந்தைகள் நம்முடைய பேர குழந்தைகள் இதே போல கலந்துக்கணும். 100வது வருஷத்துல கலந்துண்டு அவர்கள் முக்கியமாக நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் குழந்தைகளை நாம் எடுத்துட்டு வரணும். முக்கியமாக அந்த குழந்தைகள் நம்முடைய ராயருடைய ரகோத்தமருடைய ராமருடைய பக்தர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு முக்கியமான பிரார்த்தனையை ஸ்ரீபாதாவன்கள் மூலமாக பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்து என்னுடைய 2 வார்த்தைகளை கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி சமர்ப்பணம் செய்தேன். இருக்கும். அடுத்தது நம்ம ஆடிட்டர் ராமகிருஷ்ணன் சார் அவர் 2 வார்த்தைகள் பேசுவது கேட்டு வருகிறேன். 2 வார்த்தை. ஜாஸ்தி பேசுகிறேன். நான் வந்து படத்துக்கு ஆடிட்டராக இருக்கேன். சிஏ முடிச்சு 29 வருஷம் ஆகுது. முதல் மட ஆடிட்னா நம்மளோட ஆடிட் தான் வந்துருக்கு. நாங்கள் வந்து சொன்னால் நம்ம ஃபீஸ் வாங்குறதில்லை அப்படின்னு. பகவான் ஆசீர்வாதம் தான் பெரிய ஃபீஸ்னா கூட அமௌண்ட் சொல்லிடலாம். ஆசீர்வாதத்துக்கு வேல்யூவே கிடையாது. ஸோ அது வந்து பகவான் ஏற்றுருக்காரு. நம்ம பண்ணுற சர்வீஸ்லாம் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் ஏற்றுருக்காரு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இது ஒரு 80வது வருஷத்துல நம்மளை கூப்பிட்டு கௌரவிக்கிறார். ரொம்ப சந்தோஷம். 60, 75, 100 பிளாட்டினம் டைமண்ட் ஜூப்ளி எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் சொன்னார். நம்மளுடைய பசங்க பேரன் எல்லாரும் வந்து பக்தர்களாக இருந்து இதெல்லாம் நடத்தி வச்சுப்பான்னு ராகேந்திரன்ட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். இன்னைக்கு குரு தர்ஷனம் கிடைச்சிருக்கு. அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா குருவே சொல்லணும். அடுத்தது நம்ம மடத்தில் எப்பயும் இந்த பில்டிங் கட்டும் போது நம்ம பிரசன்னாவும் டாக்டர் கணேஷ் அவரும் பாடல பல இடத்துல போய் பாடி அந்த வசூலாத அமௌண்ட் எல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி பெரிய மகனீயர்கள் இருக்கும்போது இந்த சாமானியனுக்கு என்ன வேலைன்னு எனக்கு தெரியல. இருந்தாலும் என்னோட அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன். இன்னைக்கு துவைதம் அத்வைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் இந்த மாதிரி சித்தாந்த மாறுபாடுகள் மதங்கள் எல்லாத்தையும் தாண்டி அனுகிரகம் பண்ணுற மகான் ராகவேந்திர சுவாமிகள். ஏன்னா நாங்கள் வந்து மந்திராலயம் போகும்போது நாதகார சமர்ப்பணம்னு அவரோட வதந்திக்கு வருஷம் பண்ணுவோம். அப்போது ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த சுவாமிகள் சொல்லுவார், புவனகிரி தமிழ்நாடு, ராயர் பிறந்தது, கும்பகோணத்தில் படித்தார், அப்புறம் மதுரைக்கு போனார், கும்பகோணத்தில் திருப்பி வந்தார், தஞ்சாவூரில் பட்டமாச்சு, கும்பகோணத்தில் திருப்பி வந்து மடத்தை நிர்வாகம் பண்ணி திருப்பி மந்திராலயம் அப்போ வந்து மெட்ராஸ் ரெசிடென்சியில் இருந்தது. இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டோட கிஃப்ட் டு த வேர்ல்ட் இஸ் ராகவேந்திர சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மகாதேவி எப்போ பாரு சொல்கிறார். அதனால பெரிய அனுகிரகம் எங்களுக்கு ஸ்தானம் இங்கே வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அழகா. அது சொல்லும்போது நாங்கள் நிறைய பார்க்கணும். நம்ம துவைத்தமும் சுகமா அத்வைத்தமும் சுகமா இது மாதிரி நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது சித்தாந்தங்கள்லாம். அப்போ ரமண பகவான்கிட்ட ஒரு பையன் போய் கேட்டிருக்கான், துவைத்தம் அத்வைத்தம் விசிஷ்ட அத்வைத்தம் என்ன வித்தியாசம் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு. நம்ம கையில் ஒரு மாம்பழம் வச்சுருந்தான். அப்போ சொன்னாலாம், நீ மாம்பழம் கையில் வச்சுருக்க, இது துவைத்தம், இதை சாப்பிட்டியானா விசிஷ்ட அத்வைத்தம், இது ஜீரணமாக இருந்தால் அத்வைத்தம் அப்படின்னா. இதை விட ஈஸியாக யாரும் சொல்ல முடியாது. அதனால அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு லோடு நிறைய மனசு பாரத்தோட இங்கே வந்தால் கூட இங்கே ஒரு பிரதட்சணம் மட்டும்தான் போகும்போது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம தாண்டி போகிறோம். அது பிரத்யட்சமாக அனுபவிச்சேன் நான். அதனால என்றைக்கும் ராயருக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் என்னோட ரொம்ப தோலை செருப்பாக தைச்சு போடணும். ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர் கணேஷ். தொடர்ந்து எங்கள் மடத்துக்கு ஆதரவு அளிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், பாடிக்கிட்டே இருக்கணும் கேட்டுக்கிறோம்.
இப்போ அடுத்த ரிலீஸ் ஆஃப் சிவானியர் இந்த ஆண்டு மலர் நினைவு மலர்னு சொல்லலாம். அந்த 50 நினைவுகளை ஒரு தொகுப்பாக வளர்த்து சின்ன ஒரு புக்கு ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. முழுவதும் சுவாமிஜியை ரிலீஸ் பண்ணி வேதவப்பட்ட சுவாமிகளும் டாக்டர் சுதா சேஷன் மேடமும் வாங்கிக்கணும் கேட்குறேன். பட் டிகிரிட்டிஸை வாங்கிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. இந்த சிவானியருக்கோசரம் वेदं भीष्मीवद्भगरा आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाशये। सर्वस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारम्भनि विश्वेशं ततं वन्दे परिवारचक्रवर्तिनि। ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ಭಜಿಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಮಧೇನು, ನಮಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಂಡವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಯಾರೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ದೇವಲೋಕದ ಸೊತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಎಲ್ಲಿ? ರಾಯರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ರಾಯರೇ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ರಾಯರು ನಮಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ಅವರು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ಅವರು ಗುರುಗಳು. ರಾಯರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ಅವರು ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು? ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಏನು ಕೊಡುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಭಾವ ಮೂಡತೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಗುರುಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಶಿಷ್ಯರು. ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಗುರುಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವ ಶಿಷ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ರಾಜರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಏನು? ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಈ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಯರು. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆದು ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿರೋದಲ್ಲ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತ್ರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದು, ಹಸಿದವನಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ರುಚಿಸಲು ಅಂತ ಮಾತು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ರಾಯರು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೂ ತಾವು ಪಡೆದಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೂ ಕೊಡಿ. ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಗುರು ತೀರ್ಥ ಪಯೋಕ್ತಿಪಾದ ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಗುರು ತೀರ್ಥ ಪಯೋಕ್ತಿಪಾದ. ರಾಯರು ಗುರುಗಳಾದದ್ದು ಪೂರ್ಣಬೋಧನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ. ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಗುರು ತೀರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಯೋಕ್ತಿ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಗುರುಗಳಾದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ಹಯಾಸ್ತೋತ್ರ ಈ ತನ್ನುವಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಯರು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತೇವೆ. ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಭಗವಂತನ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು, ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ. ದೇವರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ದೇವರಂತಾನೆ ದೂರ ನಿಲ್ಲು, ದೂರ ನಿಲ್ಲು. ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟು ಕೊಡೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ಮನೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಆ ಅಪ್ಪ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಅಪ್ಪನ ಬಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಪ್ಪ ಗದರಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ದೂರ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕೆಸರು ತುಂಬಿದೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮಗು ಅಳ್ತಾ 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 ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮೈಗೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಪೂಸಿ ತಲೆಗೆ ಹೂವು ಮುಡಿಸಿ ತಂದೆ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಆ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದೇ ತಂದೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಭಗವಂತ. ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಾವು ಕೊಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಗದರಿಸಿ ದೂರ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕರ ತಾಯಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯುವವರು ರಾಯರು, ಗುರುಗಳು. ಜ್ಞಾನಾಮೃತದಿಂದ ಮೀಸಿದಾಗ ಮೈಯ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸೋಪಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು, ಈ ನೀರನ್ನು ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಾಮೃತದಿಂದ ಮೀಸಿದಾಗ ಆತ್ಮನಿಗಂಟಿರುವ ಕೊಳೆಯೂ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನಲ್ಲಿ, ಆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಬಾಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರೀತಾನೆ. ರಾಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹಾಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ. ಆಗ ತಾನೇ ಅಂದಂತೆ ಅರ್ಧಗಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ರಾಯರ ಅಪರಾವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ರಾಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಆ ರಾಯರನ್ನು ಸಮೀಪದಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ರಾಯರು ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಂದಂತೆ ಇವತ್ತು 50ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 100 ಹೋಗಬಾರದು, 100, 500,
ಸಹಸ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಗಂತುಲಾರ್ಧವಾಗಿ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಠಮಂದಿರಗಳಾಗಿ ಉಳಿತಾವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಠಮಂದಿರಗಳಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳೇ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಪಿಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಠಮಂದಿರಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆದೇಶ ಇದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದೇಶ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ, ಚಂಡಾಲಂಕಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೌಮಾರ ಆಲಯ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಧರ್ಮ ಭಾಗವತಾನ್ಯ, ಎಡವೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಮಾರಾವಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಠಮಂದಿರಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮಠಮಂದಿರಗಳಾಗಿ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಉದಾತ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಶಾಲೆಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿತೋಪದೇಶವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಾಯರ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ರಾಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಹಿತೋಪದೇಶವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವர்களுக்கும் ஸ்ரீமட்டங்களின் அதிகாரி பெருமக்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். சாதி கிராமத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமி பிருந்தாவனத்தினுடைய 50வது வருஷம். இந்த ஸ்தலம், இந்த க்ஷேத்திரம் எவ்வளவு உயர்வானது, உசத்தியானதுன்னு நிறைய விஷயங்களை அதிகாரிகள்லாம் இங்கே சொன்னார்கள். தசரதபுரம், ராமர் தெரு, சாலிகிராமங்கிற சப்தமே எவ்வளோ விசேஷமான சப்தம். அதோட கூட பக்கத்தில் இருக்கிற கோயம்பேடு, அதுதான் குஷபுரீஸ்வரர். குஷனும் லவனும் அங்கே தான் இருந்ததாக கணக்கு. இந்த மாதிரி இந்த க்ஷேத்திரம் பல விதங்களில் புண்ணியமானது. ஹலோ, வண்டி நம்பர் 46297458. அது வழி இருக்கிறது ஃபுல் டிராஃபிக். அந்த யார் யாருக்கு காலோ அவங்க வந்து எடுத்து கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 46297458 கொஞ்சம் இமீடியட்டாக எடுங்க. இவ்வளவெல்லாம் புண்ணியஸ்தலமா இந்த ஸ்தலம், இந்த மட்டம், இந்த பிருந்தாவனம் இருக்கு
இதனுடைய 50வது வருஷத்தை கொண்டாடுறதுக்காக எல்லாரும் இங்கே குழுமி இருக்கிறோம். ஒரு சுவாமிஜி இல்லை, 3 சுவாமிஜிகள். சாதாரணமாக சொல்லும்போது 1க்கு 3 அப்படின்பார்கள். அந்த மாதிரி 3 சுவாமிஜிகள் இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணி, அந்த அனுகிரகம் இன்னைக்கு நிறைய புண்ணியத்தை நமக்கு சேர்த்திருக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சி. ராமாயணத்தில் வர ஒரு சின்ன காட்சி நினைவுக்கு வருது. விஸ்வாமித்திரர் அயோத்திக்கு வருவார். அவர் என்னத்துக்காக அயோத்திக்கு வர்றாருங்கிறது முதல்ல தெரியாது. விஸ்வாமித்திரர் அயோத்திக்கு வந்திருக்கார் அப்படிங்கிற செய்தி கிடைச்ச உடனேயே தசரதர் விஸ்வாமித்திரரை வரவேற்பதற்காக அயோத்தியனுடைய அந்த அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோமே அந்த இடத்துக்கு போவார். அப்படி போயிட்டு விஸ்வாமித்திரரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒண்ணுதான். இவ்வளோ பெரிய தபஸ்வி, இவ்வளோ பெரிய தவசீலர் எங்க நகரத்துக்கு நீங்க வந்திருக்கிறீர்கள்னு சொன்னா அதுக்கு நான் பண்ணின புண்ணியம் இல்லை, இப்போ இந்த ஊர்ல பிரஜைகளா இருப்பவர்கள் பண்ணின புண்ணியம் மாத்திரம் இல்லை, எங்களுடைய முன்னோர்கள்லாம் எவ்வளவோ புண்ணியம் பண்ணி இருந்திருக்கணும், அவர்கள்லாம் எங்களுக்கு சேர்த்து கொடுத்த புண்ணியம் தான் உங்களை மாதிரி ஒரு தவசியை இங்க வரவழைச்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு நாம எல்லாரும் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையில தான் இருக்கோம். எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ரீமடத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய, இல்ல இங்க வந்து சேவிக்கக்கூடிய, இங்க வந்து நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியமே எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கும். அதோட கூட சேர்த்து 3 சுவாமிஜிகளினுடைய அனுகிரகமும் நமக்கு கிடைக்கணும்னா நாம பண்ணின புண்ணியம் மாத்திரம் இல்லை, நம்முடைய அப்பா அம்மா, நம்முடைய தாத்தா பாட்டி, இல்லை நம்முடைய முன்னோர்கள்லாம் அவர்கள் நமக்கு கொடுத்துட்டு போன சொத்தெல்லாம் சேர்த்து தான் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த அற்புதமான நாள்ல அவர்கள் எவ்வளவோ சொன்னார்கள். இந்த இடம் விசேஷமானது. ராயர் எப்படி, டாக்டர் கணேஷ் கூட ராயர் வந்து எப்படியெல்லாம் பிரத்யட்சமாக எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்றாருங்கிறதெல்லாம் நிறைய சொன்னார்கள். அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு நாம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் இன்னைக்கு நினைச்சு பார்த்தா அதுவே பொருத்தமான விஷயமா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நாம எப்படி நம்மை நடத்தி கொள்ள வேண்டும், இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துல நம்முடைய கடமையா நாம எதை செய்ய வேண்டும். சாவித்திரி அம்மாளுக்கு ஸ்வப்னத்துல வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு வடிவம் அப்படின்னு எல்லாம் ராயர் காமிச்சார்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான். ராயருடைய அனுகிரகம்னு ஒரு பக்கம் சொல்லலாம், ஆனா அதுக்கெல்லாம் மீறி ஒரே ஒரு காரணம் தான், சாவித்திரி அம்மாளோட பக்தி தான் அதுக்கு காரணம். அந்த டீப் பக்தி. என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ராயர் கூட இருக்காருங்கிற அந்த நம்பிக்கை. இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன இந்த புக்கில் கூட அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகா போட்டிருக்கு. அவர்களோட நம்பிக்கை கண்டிப்பா பகவான் கூட இருப்பார், பகவான் கூட இருந்தா குருவும் கூட இருப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை தான். இன்னைக்கு இருக்கிற யந்திரமயமான வாழ்க்கையில நமக்கெல்லாம் குரு கிட்ட பழகுவது, குரு கிட்ட இருந்து உபதேசம் வாங்கிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் ஏதோ நடக்காத விஷயம் இல்லை, நாட் மாடர்ன் ஆர் நாட் கமென்சுரேட் வித் த மாடர்ன் டைம்ஸ் என்பதாக தோன்றும். இதெல்லாம் பாசிபிளா, அன்னைக்கு இருந்த மாதிரி இன்னைக்கு பாசிபிளா அப்படின்னு எல்லாம் தோணும். எஸ்பெஷலி யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு இப்பெல்லாம் வரக்கூடிய காலத்துல அப்படிலாம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா யாரா இருந்தாலும், மனுஷர்களா இருந்தால் அவர்களுக்கு கண்டிப்பா குருவோட வழிகாட்டுதல், குருவோட உபதேசம்
அவசியம். ஒரே ஒரு விஷயத்தை கொஞ்சம் நினைச்சு பார்ப்போம். கிருஷ்ணார்ப்பணம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு தான் வார்த்தைக்கு வார்த்தை எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த கிருஷ்ணரோட வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு விஷயத்தை நினைச்சு பார்ப்போம். கிருஷ்ணர் ஆயர்பாடியிலேருந்து மதுரைக்கு போன போது கிருஷ்ணருக்கு 11 வயசுன்னு கணக்கு. 11 வருஷத்துக்கு கம்சனை பத்தின நினைப்பே கிருஷ்ணனுக்கு இருக்கல. ஏன்னா சந்தோஷமா மாடு கண்ணுக்குட்டி அது போறோம் அப்படின்னு இருந்த கிருஷ்ணன். அதுக்கப்புறம் தேவர்கள்லாம் ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணி இப்படியே விட்டுவிட்டா இவன் பாட்டுக்கு மாட்டோடையும் கண்ணுக்குட்டியோடையும் இருப்பான், அப்புறம் கம்சனை விட்டுடுவானே என்ன பண்றது அப்படின்னு நினைச்சு நாரதரை அனுப்பி ஏதோ ஒரு விதத்துல பிளான் பண்ணி நாரதர் போய் கம்சனை தூண்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் ஆயர்பாடிக்கு போனான், மதுரைக்கு போனான். மதுரையில போய் அங்க இருந்த நிலைமையெல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு கடைசியில கம்சனையும் அழிச்சாச்சு. கம்சனை அழிச்சு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. ஆனானப்பட்ட கம்சன், யாருமே பக்கத்துல போக முடியாத கம்சன், அந்த கம்சனை 11 வயசு பையன் அழிச்சிட்டான். அந்த 11 வயசு பையன் யாருன்னு அப்ப எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு. அதுக்கு முன்னால வேணா அவன் யாருன்னு தெரியாது. ஆனா என்னைக்கு கம்சன் இறந்து போனானோ அன்னைக்கு அசரீரி சொன்ன பையன் இவனாத்தான் இருக்கணும். இந்த கம்சனை அழிக்கும் 8வது குழந்தைன்னு அசரீரி சொல்லிட்டு அந்த 8வது குழந்தை இவனாத்தான் இருக்கணும். இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குமா இல்லையா? இது புரிஞ்ச உடனேயே அவன் நந்தகோபன் வீட்டுல வளர்ந்தாலும் அவன் தான் வசுதேவரோட புள்ளைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குமா இல்லையா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சு விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு நடந்தது. வசுதேவர் கேட்டார் கிருஷ்ணன் கிட்ட, அப்பா கம்சன் இருக்கிற வரைக்கும் பக்கத்துல இருக்கிற ராஜ்யத்துல இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் எங்களை பார்த்தா பயம், ஏன்னா கம்சன் கிட்ட பயம். அதனால வேற ராஜ்யத்துல இருந்து எந்த பிரச்சனையும் எங்களுக்கு வரல. இப்ப கம்சன் இல்லைங்கிறதுனால ஏதாவது பிரச்சனைகள்லாம் வரலாம், எங்களுக்கு எப்படி ராஜ்யத்தை நடத்தணுங்கிறதுல கொஞ்சம் பயம் இருக்கு. அதனால நீயும் பலராமனும் இங்கேயே இருந்து எங்களுக்கு உதவி பண்ணணும். சரிபான்னு ஒத்துட்ட கிருஷ்ணன் அப்போ வசுதேவர்கிட்ட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வச்சான். அப்பா, நானும் அண்ணாவும் மாட்டை பார்த்துருக்கோம், கண்ணுக்குட்டியை பார்த்துருக்கோம், அதுக்கு பின்னால போய் விளையாடி இருக்கோம். ஆனா நாங்க ஒரு குரு கிட்ட படிக்கலப்பா. அதனால எங்களை ஏதாவது ஒரு குரு கிட்ட அனுப்பி வையுங்கள். ஒரு குருகுலத்துல போய் நாங்க படிச்சுட்டு வந்தால்தான்ப்பா அது சரியா இருக்கும்னு கேட்டோம். அதுக்கப்புறம் தான் வசுதேவர் சாந்தீபனியின் ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பினாருங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு நாம ஒவ்வொருத்தரும் வசுதேவரோட இடத்துக்கு கொஞ்சம் போய் பார்க்கலாமா? வசுதேவரோட இடத்துல போய் நின்றுட்டோம்னா நாம இருந்திருந்தா ஆன் அன் ஆவரேஜ் என்ன சொல்லி இருந்திருப்போம்? ஏன்பா, நீ சாக்ஷாத் பகவானாச்சே, உனக்கு என்னத்துக்கு ஒரு குரு? உனக்கு தெரியாத விஷயமா? நீ தான் அசரீரி சொன்ன அந்த பகவானாச்சே, எங்களுக்கு தான் உன்னை தெரிஞ்சு போச்சே, உனக்கு என்னத்துக்கு ஒரு குரு அப்படின்னு தானே கேட்டிருந்திருப்போம். வசுதேவர் கேட்கல. வசுதேவர் கேட்கல. கிருஷ்ணனும் எல்லாம் தெரிந்த கிருஷ்ணன், வந்தே ஜெகத்குருன்னு சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறத வெளிக்காட்டல. அப்ப நாங்க குரு கிட்ட போகணும்ப்பான்னு கேட்டோம். என்ன அர்த்தம்? தெய்வமே மனுஷனா வந்து பிறந்தா கண்டிப்பாக ஒரு குரு எல்லாருக்கும் அவசியம். அந்த குருவினுடைய ஆசீர்வாதமும் குருவினுடைய வழிகாட்டுதலும் இருந்தால்தான் நாம வாழற வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இருக்கும். நாம கொடுத்து வச்சிருக்கோம்னு சொன்னா ஒரு குருவினுடைய ஆசீர்வாதத்தை வழி வழியா பாரம்பரியமாக அதை பெறக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் நமக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது. இதே ஊர்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேருக்கு
இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்திருக்கு. அப்படியே எண்ணம் வந்தாலும் எத்தனை பேரால அவர்களுடைய சந்தர்ப்பம் இடம் கொடுத்துருக்குன்னு கொஞ்சம் நினைச்சுக்கோங்க. அப்ப அப்படி ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா நாம பண்ணின பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் மாத்திரம் போராது. இப்பவும் அந்த வழியில நடந்தா தான் இனிமேல் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். அதுக்கு நாம பண்ண வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான். முன்னால அதிகாரிகள்லாம் சொன்ன மாதிரி அந்த பக்தி தியானம். 24 மணி நேரமும் தியானம்னார்கள். 24 மணி நேரமும் சாத்தியமா அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா வழி சொன்னார்கள். பண்ற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அது பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு பாக்கியம் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணினா நிச்சயமா அதுவே 24 மணி நேர தியானமா மாறிப்போம். இந்த சூவனீர்ல ரொம்ப அழகா நிறைய விஷயங்கள் அழகா இருக்கு. எல்லா விஷயமுமே அழகா இருக்கு. நான் இதுல ஒரு பாட்டு இந்த பிரிச்ச உடனே கண்ணில் பட்டது. இந்தின தினமே சுப தினம் நோடுவதெல்லாம் ஒரு ராஜா. எவ்வளவு பொருத்தமா அமைஞ்சிருப்பார். எல்லா நாளும் சுபதினம் தான். இன்னைக்கு மாத்திரம் இல்லை, எவ்ரி டே ப்ரொவைடட் அந்த குருராயரை, குரு பாரம்பரியத்தை, குருராயருடைய அனுகிரகத்தை நமக்கு கொடுக்கிற குரு பாரம்பரியத்தை எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கறதுக்கு கத்துட்டோம்னு சொன்னா எல்லா நாளும் சுபதினமாகத்தான் இருக்கு. ராயருடைய அனுகிரகம் எப்படியெல்லாம் கிடைக்கும், எந்த வடிவத்தில் கிடைக்கும்னு தெரியாது, யாருக்கு எப்படி கொடுப்பாருன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னார். எத்தனை பேருக்கு நினைவு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. 2018 சில பேருக்கு நினைவு இருக்கலாம். அதுக்கு 218 வருஷத்துக்கு முன்னால நடந்த ஒரு சம்பவத்தை மனசுல வச்சுட்டு the 5th generation of மன்றோ மந்திராலயத்திற்கு போனார்கள். 5வது தலைமுறை, மன்ரோவினுடைய 5வது தலைமுறை. தாமஸ் மன்றோ அப்ப கவர்னரான ஆகல. 1900ல அவர் பெல்லாரி கலெக்டர் தான். சொன்னார்களே மந்திராலயம்லாம் ஒரிஜினல் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சினா பெல்லாரி பகுதியெல்லாம் ஒரிஜினல் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி. அவர் அப்போ கலெக்டர் தான். அப்போ இருந்த அந்த ரெவின்யூ டிஸ்பியூட், இந்த இடம் யாருக்கு சொந்தம்னே தெரியல, இது எப்படி கொடுத்தார்கள்னு தெரியல, இது எப்படி ராயருக்கு போச்சுன்னு தெரியல அப்படின்னு டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லைங்கிற சந்தர்ப்பத்தில் தான் மன்றோ போன போது மன்றோவுக்கு பிரத்யக்ஷமா ராயர் பிரசன்னமாயி அவர்கிட்ட என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லி, இது எங்க இருக்கு, இதுக்கு இப்ப சொல்றோம் இல்லையா என்கம்பரன்ஸ் சர்டிபிகேட் போட்டாச்சா, எங்க கிடைச்சது ஈசி, இதோட பேரண்ட் டாக்குமெண்ட் எங்கன்னு, அந்த பேரண்ட் டாக்குமெண்ட் ஈசிலாம் எங்க இருக்குன்னு ராயர் அன்னைக்கு காமிச்சு கொடுத்தார். அதை மெட்ராஸ் கெசட் இன்னைய வரைக்கும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி ஆர்கைவ்ஸ்ல பத்திரமா தான் வச்சிருக்கு. இன்னைக்கு போனாலும் ஆர்கைவ்ஸ்ல அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை பார்க்க முடியும். மன்றோ சைன்ட், இதுதான் நடந்தது, திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன், நான் பார்த்தேன், என்கிட்ட இந்த மாதிரி பேசினார் அப்படின்னு சொன்னது. சரி, மன்றோ கையெழுத்து போட்டது பெருசு இல்லை, மன்றோவுக்கு கண்ணில் பிரத்யட்சமா தெரிஞ்சாருங்கிறதெல்லாம் பெருசு இல்லை. மன்றோவோட 5th ஜெனரேஷன் அவர்கள் 218 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்தார்கள். 1900ல நடந்த சம்பவம் 2018ல அந்த ஃபேமிலியில இருந்த 5வது தலைமுறைக்காரர்கள் வந்து மந்திராலயத்துக்கு போய் அங்க ராயரை தியானித்து அமர்ந்திருந்தார்கள்ங்கிறத நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீர்கள். அந்த போட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் பல இடத்துல ரொம்ப பகிரங்கமா எல்லாருக்கும் வெளியில வந்தது. அந்த போட்டோகிராஃப்ஸ் இன்னமும் இருக்கு, போய் தேடினா அந்த போட்டோகிராஃப்ஸே கிடைக்கும். அவர்கள் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணக்கூடிய, எதுக்காகனா எந்த பேதமும் இல்லாம யார் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கும். மன்றம் உள்ள போறச்சே எப்படி போனாருங்கிற அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப அழகா. அவர் போயிட்டார் ஆஸ் தி ரெவென்யூ ஹெட் ஆஃப் தி ஏரியா. அவர் போகணும், சரி நானே போய் நேரில் கேட்டுன்னு வரேன், ஏன்னா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் போகிறீர்கள், போயிட்டு என்னங்கிறத சொல்லலை, சரியா சொல்ல தெரியல, நானே போகிறேன்னு போனார். போனவர் உள்ள நுழையரிச்சே தன்னுடைய ஷூவெல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு, தன்னுடைய ஹேட் எல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு நம்பிக்கையோடு போனார்.
அந்த பணிவோடையும் நம்பிக்கையோடையும் போனார். அவர் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் இல்லை, இந்த மண்ணை சேர்ந்தவர் இல்லை, அவருக்கு வைதிகம் தெரியாது, வேதம் தெரியாதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனால் அது மேலே இருந்த நம்பிக்கை, அவருக்கே அவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்பிக்கை இருக்கும்னா நமக்கெல்லாம் இன்னும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த நம்பிக்கையும் அந்த பணிவும் இருக்க வேண்டும். அந்த பணிவும் அந்த நம்பிக்கையும் இருக்கும்னா கண்டிப்பாக குருமார்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவர்கள் நம்ம தேடி வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார்கள். எங்கே இருந்தாலும் தேடி வந்துன்னு இல்லை. பகவானுக்கே தமிழில் ஒரு பெயர் உண்டு, தெய்வம் அப்படின்னு சொல்கிறோமே, அந்த தெய்வத்துக்கு தமிழில் ஒரு பெயர் உண்டு, தோன்றா துணைன்னு பேர். தோன்றா துணைனா கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டார், ஆனால் கூடவே பக்கத்தில் இருப்பார். துணைங்கிற வார்த்தை இருக்கே, வெரி ஆஃப்ட் மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட் வேர்டு. துணைங்கிற வார்த்தைக்கு பழக்கத்தில் நாம் பண்ணி வச்சிருக்கிற அர்த்தம் வேற. இப்போ ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்காரு, இந்த சமிதிக்கு ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்காருன்னு வச்சுப்போம், அவரை தலைவர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தமிழில் சொல்லிச்சு. வைஸ் பிரசிடென்ட் துணை தலைவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ நம்ம கணக்கில் பிரசிடென்ட் ஒரு படியில் நின்னார்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஒன் ஸ்டெப் பிலோ இல்லையா. ஒரு கிரடேஷன் போட்டோம்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் ஒன் ஸ்டெப் பிலோ. ஒரு ஸ்கூலுக்கு பிரின்சிபல் இருக்கார் அப்படின்னா வைஸ் பிரின்சிபல் துணை முதல்வர், இஸ் ஒன் ஸ்டெப். பிரின்சிபல் இல்லாத போது தான் அவருக்கு அதிகாரம் வரும், இல்லைன்னா அவருக்கு அதிகாரம் கிடைக்காது. பிரின்சிபல் இருந்தாருன்னா இவருக்கு அதிகாரம் கிடைக்காது. பழைய காலத்தில் ஒரு வழக்கம் உண்டு தெரியுமா, இன்னும் சில பேருக்கு இருக்கலாம். ராகவேந்திரா துணை, அபிராமி துணை, கிருஷ்ணன் துணை அப்படின்னு எழுதுவார்களா இல்லையா? இப்போ நம்ம கணக்குப்படி துணை ஒன் ஸ்டெப் டவுன்னா கிருஷ்ணர் துணை, ராகவேந்திரா துணை ஒன் ஸ்டெப் டவுனா? ஒன் ஸ்டெப் டவுன் அர்த்தமா? துணைன்னா என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலா? எத்தனையோ வார்த்தைக்கு நமக்கு சரியா அர்த்தம் தெரியாது. எங்கெங்கேதோ அந்த ஏதோ அர்த்தங்கள் எல்லாம் எடுத்து போட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றோம்னு சொல்லி டிரான்ஸ்லேஷனல் மிஸ்நாமர்ஸ் நிறைய வந்துருக்கு. அந்த மாதிரி தான் அந்த துணைங்கிறது ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனல் மிஸ்நாமர். வைஸ், விஐசி, இல்லைன்னா டெப்யூட்டி, இதுக்கெல்லாம் நமக்கு வேற ஒரு வார்த்தை ஈக்குவலண்டா கிடைக்கல, துணை அதுக்கு போய் அங்கே போட்டுட்டோம். துணைக்கு அர்த்தம் என்ன? இப்போ நான் இங்கேருந்து வெளியில் போகிறேன்னு வச்சுக்கோம், எனக்கு இந்த ஏரியா அவ்வளோவா தெரியாது. நான் இங்கேருந்து வெளியில் போகும்போது அவர்கிட்ட கேட்குறேன், எனக்கு வழி தெரியாது, கொஞ்சம் யாரையாவது துணைக்கு அனுப்புங்கள். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு குட்டி பையன், ஒரு 7 வயசு பையனை பிடிச்சி கூட போயிட்டு வா, உனக்கு வழி தெரியும் இல்லையா, கூட போயிட்டு வான்னு அனுப்புகிறார். வயசில் சின்ன பையனாக இருக்கலாம், ஆனால் எனக்கு தெரியாதது அவனுக்கு தெரிகிறது. அப்போது நான் மேலவா அவன் மேலவா? எனக்கு தெரியாத விஷயங்களை எனக்கு காட்டுபவர் தான் துணை. எனக்கு தெரியாது, வலது பக்கம் திரும்பணுமா இடது பக்கம் திரும்பணுமா தெரியல, நேர போகணுமா என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, எனக்கு தெரியல. ஆனால் கூட எனக்கு துணையாக இருந்து என்னை வழி நடத்துவது தோன்றா துணை. என் கண்ணில் தெரியல, என் கண்ணுக்கு புலப்படலை. என் கண்ணுக்கு புலப்படலைன்னா என் கண்ணில் குறை இருக்கு, அதனால தெரியல. என் கண்ணுக்கு அந்த அளவுக்கு சக்தி இல்லை. ஆனால் நான் எங்கே போனாலும் என் கூடவே இருந்து என்னை வழி நடத்துகிற தெய்வம் தான் தோன்றா துணை. அந்த தெய்வம் என் கூடவே இருக்கு. இன்றைக்கு ராயர் அவர்கள் அழைச்சிருக்காருன்னு எனக்கு தோணுச்சு. இப்ப நம்மளுடைய ஆச்சாரியருடைய கிரந்தங்கள் பிரம்மசூத்திரத்திற்கு எழுதிய அணு வியாக்கியானத்திற்கு டீகாச்சாரியர் எழுதிய கிரந்தம் சுதா. அந்த சுதா கிரந்தம் ராயருக்கு மிக பிரியமான கிரந்தம். அதனால அதற்கு எழுதிய விளக்க உரையே சுதா பரிமளம். அதனால ராயருக்கு பிரியமான இந்த கிரந்தத்தை எழுதியதாலே இன்றைக்கு அவருக்கு இங்க வரக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு அடியனுக்கு ஒரு பெரிய தோன்றியதனால் அதையும் பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ಈ ವಾದದ ಸಂದೇಶ पूज्याय
पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च यतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनुवे ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರಕಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದೇವರ ಆವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅವರಿಂದ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದು ಅದ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಹಂಬಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೊರಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಬರಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಂತಹ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡಂತಹವರು. ಆ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಏನಿತ್ತು, ಅನುಸಂಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವತ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅಧ್ಯಾಪಿಯವರು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿಂತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀನ, ದಲಿತರ, ಅನಾಥ, ಶರಣಾಗತ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಆಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಂಬಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯವೇ ಇವತ್ತು ಈ ಫಲ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅನುಸಂಧಾನದ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಲಿ. ಅವರು ಪ್ರಾತಃ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಯುದೇವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಲಿತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಭಗವಂತ ಒಲಿಬೇಕಾದರೆ ವಾಯುದೇವರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆ ವಾಯುದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಯರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಹ ರಾಯರಿಗೆ ಅಂತಹ ಕಾರಣ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸು, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತ ಆಗದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಫಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಂಚೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ ಭಗವಂತ ಅಚಂದ್ರವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಗವತ ಜನಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಗುರುಗಳು ಏನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಆದರೂ ಅವರ ಕರುಣೆ, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಯಕ ಕಾರುಣ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜಮಠಗಳು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಚಲವಾದ ಆಚಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೀಕ್ಷೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ರಾಯರ ಕಾರುಣ್ಯ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಲದು. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಆಚಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಲವು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಯರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಬರೀ ರಾಯರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಯರ ಉಪವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ವಾಯುದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೇವಲ ಗುರುಗಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಯುದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ವಾಯುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಧ್ವನಾಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂತ್ರ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಮಧ್ವನಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸೋದು, ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾರಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ CBSE ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಗೋಪಿನಾಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೊಂಚ ಹಾರ್ನರ್ ಮಾಡಿದಾನ. Bác này các bác. Sir, ignore the mark, sir. Sir, ignore the mark. Na. Itu Swami. Saya ingin parti, sir. Saya ingin parang. Saya parang. Guru ஒரு நிமிஷம் உள்ளே போயிடுறேன், நான் உள்ளே போயிடுறேன். தேங்க்யூ.
Son Kannan. Kannan. Senthil. Say Saktivel. Saktivel அவர்கள். கண்ணன். पद्मनाभ अनंत पद्मनाभ ग्रंथालय सर ऐसे बोलते हो Respected Swamijis, Dr. Sudha Seshwari and Madam, the dignitaries on the dais and our fellow devotees, good evening. We have come to the last part of the program on the day of Golden Jubilee celebrations. We have just have three Swamijis. All of them accepted our invitation immediately, raised with their presence, making the function a memorable one. With their blessings, definitely our work will celebrate centenary year. Our sincere thanks and pranam to both the Swamijis. Dear Swamiji also made his presence. Dr. Sudha Seshwari Madam, amidst her busy schedule, has accepted the invitation. Just 2 days before only, he has returned from abroad. In spite of that, she has come on great occasion. Today we had the opportunity of hearing her wonderful speech. Many thanks, Madam, for sparing your valuable time and rendering wonderful speech. A heartfelt thanks to Sri Raghunath, Sri Ramakrishna, Sri Praveen Acha, Sri Lakshmi Raju, and our auditor, Sri Ramakrishna Sir, for having their full part of the matter. Thanks to Srimad Chandra and Srimad Kumara for rendering prayers on. We have to acknowledge and thank all devotees for their contribution and help since inception for achieving this milestone. Since it's time to all participants in conducting Koti Pushpa Archana. Great work today. It is a teamwork. Our appreciation and thanks to all committee members, Bhajan Mandali groups, volunteers, archers, cooks, all staffs and housekeepers. And also thanks to Gururaj and Gauri for organizing Memento on Savani. Thanks to Swamiji who had come and facilitated message for the Savani. Also thanks to all those who have given advertisement and see Mudhusudan Rao by canvassing making advertisements.
Anand son Krishnaraj for sponsorship and Kannan Swami Krishnan for contribution. We thank Balaji Sound System for the wonderful arrangement. Thanks again once more. Let Royal bless everyone for all happiness. Thank you. Then also, Parthasarathy, Ravi Acharya, ರವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ all Guru Prasad